a self-made man. ரசிகர் மன்றமே எனக்கு வேணாம், எனக்கு யார் பின்னாடி இருக்காதீங்கன்னு சொல்றாருன்னா நிச்சயமா ஒரு பெரிய ஸ்டாரா வந்துருவீங்க. Thank you. தல அஜித். ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫ്ലേവേഴ്സ് ഓഫ് ശ്രുതീസ് വേൾഡ്. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ ആണ്. ആരുടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടോ, ബർത്ത്ഡേ കഴിഞ്ഞു പോയി. മെയ് ഫസ്റ്റിന് ആരുടെ ബർത്ത്ഡേ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമ്മുടെ തല അജിത്തിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ ഒന്നും ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, അന്ന് ഞാൻ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോവാണ്, കണ്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം തല അജിത്തിൻ്റെ 2021 ബർത്ത്ഡേ മാഷപ്പ്. ആരാണ് ചെയ്തത്, എന്താണ് ചെയ്തതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് വഴിയെ അറിയാം. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് സ്വാഗതം. നിങ്ങളത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ബോട്ടിലായിട്ടും കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ആരുതി ക്രിയേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ചാനലുണ്ട്, ആ ചാനലും പോയി കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മാഷപ്പ് ബർത്ത്ഡേ സ്പെഷ്യൽ മാഷപ്പ് വീഡിയോ റിയാക്ഷനിലേക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ, വീണ്ടും മാസിയം പ്രൊമോ ആൻഡ് റീമിക്സ് പ്രണവ് ശ്രീ പ്രസാദ് 2021 ചെയ്തിരിക്കുന്ന തല അജിത് ബർത്ത്ഡേ സ്പെഷ്യൽ മാഷപ്പ് തല 50 പ്രണവ് ശ്രീ പ്രസാദ് ആസിയം പ്രൊമോ ആൻഡ് റീമിക്സ്. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. மொராக்கோவில் நடைபெற்ற பார் பந்தயத்தின் போது ஏற்பட்ட விபத்தில் എത്ര ആക്സിഡൻസ് ആണ്. உடம்புக்கு நல்லதில்ல கிங் மேக்கர். ரீவைண்ட் ஹீரோவாக நடிக்கும் முதல் படத்தின் இயக்குனர் படப்பிடிப்பு தளத்திலேயே இறந்துவிட ராசி இல்லாதவன் என விமர்சிக்கப்பட்ட மனிதர். எனக்கு வந்து படிப்பில் இன்ட்ரெஸ்டே கிடையாது, 10ஆம் கிளாஸ் வரைக்கும் தான் படிச்சிருக்கேன். ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் கற்றுக்கணும், சொந்த ஒர்க் ஷாப் ஓப்பன் பண்ணணும். நானும் ஒரு நாள் ரேஸ் ஓட்டணுன்ட்டு ட்ரீம் ஒர்க் நியூஸ் என் பாடம் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல அடிபட்டு எனக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது. அவ்வளோ ஆப்ரேஷன் நடக்கவே முடியாதுங்க. இஸ் அ செல்ஃப் மேட் மேன். ரசிகர் மன்றமே எனக்கு வேணாம், எனக்கு யார் பின்னாடி இருக்காதீங்கன்னு சொல்றாருன்னா நிச்சயமா ஒரு பெரிய ஸ்டாரா வந்துருவீங்க. Thank you. தல அஜித். Who are you really? Actor. பைக் ரேஸ்ல பெரிய பெரிய வளர்ந்து வாங்கிருக்கான், பெரிய ஹீரோ. பைக்ல தான் வருது, காரோட தெரியாது. Photographer, certified pilot, aeromobile, this year. சால்ட் அண்ட் பெப்பர் ஏற்கனவே வந்துருச்சு, இனிமே ஆக்ஷனை மட்டும் வேடிக்கை போகுது. ആ സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ ലുക്ക് തന്നെ ട്രെൻഡായത് നമ്മ തല അജിത്ത്. வயலன்ஸ் அதிகமாயிடுச்சு. அதை தாண்டி இன்னும் சம்திங் ரொமான்ஸ். நான் அவளை எப்படி எல்லாம் லவ் பண்ண தெரியுமா? அவரை பிடிச்ச பொண்ண இனிமேதான் பாப்போன்னு அனுபவம். தமாசு தமாசு. ഷാനി, my favorite hero. நானும் எவ்வளவு நாள் தான் நல்லவனாவே நடிக்கிறேன். Negative roles. மாஸ் ஹீரோன்னு பேர் எடுத்து மார்க்கெட்ல இருக்கிற ஒரு ஹீரோ ஒரு ஃபெமினின் கேரக்டர் பண்றது எவ்வளவு பெரிய விஷயம். அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு நிறைய பேர் பண்றாங்க. கேடு கெட்டவன்டா.
tried to do more negative oriented roles. Okay, next. மொராக்கோவில் நடைபெற்ற கார் பந்தயத்தின் போது ஏற்பட்ட விபத்தில் அஜித் குமார் நூல் இழையில் உயிர் தப்பினார். பையன் பட்ட வேதனையும் கஷ்டமும் ஊர் உலகத்துல எந்த நடிகனுமே பண்ணல. அவர் இன்னொரு இடத்துலயும் சொன்னாரு, தமிழ்நாட்டுல இந்தியாவில் அதிகமான தோல்வி படங்களை கொடுத்தது நான். அப்படின்னா உங்க ஹீரோ தோத்துட்டானா? தோத்துட்டான். அடுத்து என்ன பண்ண போறா உங்க ஹீரோ? என்ன சம்பந்தம் இல்லாம இந்த பாட்டு பாடுறீங்க? அதான் நம்ம பாட்டு. 5000 பேருக்கு கண் ஆபரேஷன் காசு கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு. யாருக்கும் வெளியவும் தெரியாது, இது தெரிகிற மாதிரியே செய்யல. கோடி பேர்ல ஒரு ஆள் வீரமாவும் 6 கோடி பேர்ல மொத்தால் ஃபீனிக்ஸ் பர்ம மாதிரி எரிக்க எரிக்க எழுந்து வர்றான். இப்படி நிறைய 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 நீங்க எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்தீங்க, ஒரு பெரிய வெற்றி நாடு கொடுக்க முடியுங்கிற நம்பிக்கை இருக்குது சார். உங்களுக்கு உங்க மேல நம்பிக்கை இருக்கலாம் தம்பி, எங்களுக்கு உங்க மேல நம்பிக்கை வரல. ஆனா அவங்க சிரிக்கிறத பார்த்து நான் பயப்பட்டேன். இன்னைக்கு மே 1ங்க உழைப்பாளர் தினம். தலை birthday. தலைவிக்கு சாகுறாங்களே பசங்க. Stylish. எங்க அப்பா தார் மரம் வண்டி ஓட்டாரு. அஜித்லாம் வேஸ்ட். ஸ்பீச் அடக்குது. അയ്യോ കഴിഞ്ഞോ, പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ പോലെ തോന്നി. സൂപ്പർ മാഷപ്പ് കുറേ ഉണ്ടാവും വിചാരിച്ചു. 6 മിനിറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ. അതെ, നമ്മൾ മുമ്പൊക്കെ കണ്ടിരുന്ന വളരെ ലെങ്ത് വീഡിയോ ആയിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മെയ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊഴിലാളി ദിനം എന്നല്ല, അതിനും അതൊക്കെ മേലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് തല അജിത് ബർത്ത്ഡേ എന്നാണ്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഒരുപാട് ആക്സിഡൻസും, അത് മാത്രമല്ല കരിയറിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ആൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഒരുപാട് ഫ്ലോപ്പ് ഫിലിംസ് കൊടുത്ത ആക്ടർ അദ്ദേഹമാണെന്നും. പക്ഷേ എന്താ പറയുക, ഒരു ഫീനിക്സ് പക്ഷി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുക, ഫീനിക്സ് പക്ഷിയായിട്ട്. അതായത് അങ്ങനെ കത്തി എറിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചാരത്തിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരിക എന്ന് പറയും. അതുപോലെയാണ്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, തല എന്ന തന്നമ്പിക്ക എന്ന തല, അങ്ങനെയും പറയും. ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്. ആരൊക്കെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ആരും ആണെങ്കിലും എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോട്ടെ. അദ്ദേഹം അധ്വാനിക്കുന്നു, അദ്ദേഹം അതിനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, 10th വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അദ്ദേഹം ഒരു മെക്കാനിക്കായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ അവിടുന്ന് ഫസ്റ്റ് ഫിലിം അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മരണപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ഒരു രാശിയില്ലാത്ത നടൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഒരുപാട് ഫ്ലോപ്പ് പടങ്ങൾ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വോയിസ്, അദ്ദേഹം ശരിക്കും എൻ്റെ നാട്ടുകാരനാണെന്ന് പറയാം. തൃശ്ശൂരിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ, തൃശ്ശൂർക്കാരനാണ്, അമ്മ നോർത്ത് ഇന്ത്യനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തമിഴ് അത്രയ്ക്കൊരു ഇതല്ലായിരുന്നു. പിന്നീട് ആണ് കുറച്ച് ഫ്ലുവൻ്റായി. അങ്ങനെ തമിഴ് അറിയാത്ത ഒരു തമിഴനല്ല എന്നുള്ളൊരു ഇതിൽ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ആരുമില്ല, സപ്പോർട്ടിനായിട്ട് ആരുമില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ തുറന്നടിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറായിരുന്നു. അതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ്, ആരുമില്ല, ഗോഡ് ഫാദർ എന്ന് പറയാൻ ആരുമില്ല. ഒരു ഇന്ന ഡയറക്ടർ മൂലമാണ് സ്റ്റാറായിരുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും പറയാനില്ല. ആളുടെ കഷ്ടപ്പാട് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വളർന്ന് ഇവിടം വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് അല്ല, പല ആക്സിഡൻറ്റ്. ഗ്രൂപ്പിനെയൊന്നും ആൾ വയ്ക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഞാനാണ് കാശ് വാങ്ങിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഞാനാണ് എന്നെ കാണാനാണ് ആളുകൾ വരുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യണം ആ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളൊക്കെ. ഇപ്പോൾ
ഏതൊക്കെ എത്രയൊക്കെയോ പടങ്ങൾ, വിവേകം എന്ന് പറയുന്ന മൂവിയിൽ, പിന്നെ എത്രയോ പടങ്ങളിൽ ആക്ഷൻ സീക്വൻസ്, ട്രെയിനിൽ, ഹെലികോപ്റ്റർ സീൻസ്. നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ ജയൻ, നമുക്കറിയാലോ, മൺമറഞ്ഞ നടൻ ജയൻ, ആ ആളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. എല്ലാം ഡ്യൂപ്പില്ലാതെ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട്, അതുകൊണ്ടും ആക്സിഡൻറ്റ്. പിന്നെ റേസറാണല്ലോ, അങ്ങനെയും കുറേ ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നടക്കാൻ തന്നെ പറ്റില്ല, അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരുപാട് സർജറീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അധികം വർക്കൗട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഫിറ്റായിട്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആ ഒരു സർജറീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാടിൻ്റെ തലനാട്, വേറൊരു മാഷപ്പിൽ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു, തലനാട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തി. അതുപോലെ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ, അതൊക്കെ അദ്ദേഹം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു. അവർ എല്ലാവരോടും പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഓക്കെ ഇത് തന്നെ ഒരു ഇതായിട്ട് എടുക്കാതെ സിനിമ കാണുക, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനെ നോക്കുക. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, ലിവ് ലെറ്റ് ലിവ്, വാഴ വിട്, അങ്ങനെ പറയും. അതായത് അദ്ദേഹം ഇതിനെ ഒരു പ്രൊഫഷനായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, ആക്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ആക്ടിങ് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലിയായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു സ്വകാര്യത ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്. അദ്ദേഹം അധികം ഇൻ്റർവ്യൂസ് കൊടുക്കില്ല, ഫങ്ഷൻസിന് വരില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആകെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഫെയർ അവാർഡ് വാങ്ങിക്കാൻ മാത്രമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. വിജയ് ടെലിവിഷൻ അവാർഡ്സ് എത്ര വർഷം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന്, പക്ഷെ അത് റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരാറില്ല. ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, തല എന്നുള്ള പേര് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഓഡിയൻസ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് കണ്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ആക്ടേഴ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ അന്തം വിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പവർ അതാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു ഓഡിയോ ലോഞ്ച് നടത്തില്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിലിംസിന് ഓഡിയോ ലോഞ്ച് ഇല്ല, ഒരു ഫങ്ഷൻസും ഇല്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും എഡിറ്റിങ് നന്നായിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടി ആവുമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി. 6 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ, കുറച്ചും കൂടി ആഡ് ചെയ്യായിരുന്നു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ്, നമ്മുടെ സ്വന്തം മാമട്ടിക്കുട്ടിയും ശാലിനി, ആ ഒരു പോർഷനും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റൊക്കെ റൊമാൻറ്റിക് ഹീറോ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ദീന അമർക്കളം, അതായത് ശാലിനിയുടെ കൂടെ അഭിനയിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 25ാമത്തെ ഫിലിം തൊട്ടാണ് ഒരു ആക്ഷൻ ഹീറോ എന്നുള്ള ഇതിലേക്ക് അദ്ദേഹം മാറിയത്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ തുടരെ കുറേ ആക്ഷൻ മൂവീസ്. പിന്നെ ബില്ല, അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരുന്നു. സ്റ്റൈലിഷ് മൂവി ആയിരുന്നു, ഒരു ഹോളിവുഡ് സ്റ്റൈൽ മൂവി ആയിരുന്നു. പിന്നെ മങ്കാത്തയിലെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ടച്ച് ആയിരുന്നു. നെഗറ്റീവ് ടച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വാലി സിനിമയിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ വില്ലനായിരുന്നല്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് കൂടുതൽ അജിത്തിന് കൂടുതൽ സ്യൂട്ടാവുന്നൊരു അങ്ങനത്തെ ഒരു റോളാകുമ്പോഴാണ് കൂടുതലൊരു രസമായിട്ട് വരുന്നത്. ഒരു നെഗറ്റീവ് ടച്ചുള്ള ക്യാരക്ടറായിരുന്നു മങ്കാത്ത. 15th ഫിലിമായിരുന്നു, ഒരു ഭയങ്കര ഹിറ്റായിരുന്നു എന്ന് പറയാം. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഫാമിലി മൂവീസാണ് കൂടുതൽ. പിന്നെ നേർക്കൊണ്ട പറവ്, അതൊരു ഭയങ്കര ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് മൂവി ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാം. എന്താ പറയുക, ഇത്രയ്ക്കും ഒരു മാസ് ഹീറോ ഇതുപോലൊരു മൂവി ഒക്കെ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കാര്യമാണ്. ഒരു നല്ലൊരു മെസ്സേജ് പബ്ലിക്കിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മൂവിയാണ്. അതിലെ ഓരോ ഡയലോഗും ഭയങ്കര വളരെ ശാന്തനായിട്ടുള്ളൊരു അഡ്വക്കേറ്റിൻ്റെ റോള്, വളരെ നല്ല ഒരു ക്യാരക്ടറായിരുന്നു നേർക്കൊണ്ട പറവ്. നല്ല മൂവിയായിരുന്നു. എന്നെ എഴുതൽ, അതൊരു ഭയങ്കര ക്ലാസ് മൂവിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ പോകുന്നു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇനി ലേറ്റസ്റ്റ് വരാനിരിക്കുന്ന മൂവി വലിമയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു അപ്ഡേറ്റും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ കൊറോണയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയ കാരണം അറിയില്ല. നമ്മുടെ ശ്രീദേവിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് അനിൽ കപൂറിൻ്റെ ബ്രദർ ബോണി കപൂറാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ. അതിൻ്റെ യാതൊരുവിധ അപ്ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും അറിയില്ല. കൊറോണയായ കാരണം ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്നു. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വലിമൈ മൂവിക്കായിട്ട്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, എല്ലാവിധ ആശംസകളും, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം ഒക്കെ നന്നായിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു നല്ലൊരു ഹസ്ബൻഡാണ്, നല്ലൊരു ഫാദറാണ്. ഒരുപാട് ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, മക്കളുടെ സ്കൂൾ പ്രോഗ്രാംസിനൊക്കെ ഒരു സാധാരണ ഒരച്ഛനായിട്ട് വന്ന് സ്പോർട്സ് ഡേക്കൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇത്ര വലിയ റേസറാണ്, എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സൈക്കിൾ വീലുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ തട്ടി പോകുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത്രയ്ക്കും സിംപ്ലിസിറ്റിയാണ്. പിന്നെ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുക, അതൊക്കെ ഭയങ്കര ന്യൂസായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഇലക്ഷൻ ഡേക്ക് ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്നത്, അതുപോലെ സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ടോ അങ്ങനെ ക്യൂ നിൽക്കുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര ന്യൂസായിരുന്നു. എന്താ പറയുക, കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകാനായിട്ട്. ഒരു 10ാം ക്ലാസ് മാത്രം പഠിച്ചപ്പോൾ, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രദേഴ്സൊക്കെ ഭയങ്കര US-ലൊക്കെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അദ്ദേഹം മാത്രമാണ് 10th വരെ പഠിച്ച്, പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പഠിപ്പിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. അപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കാര്യത്തിൽ
ടോപ്പിലെത്താൻ നോക്കാം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ടോപ്പിലെത്തി തല ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പ്രണവ് ശ്രീ പ്രസാദിൻ്റെ എഡിറ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മളൊന്നും പറയാനില്ല. എല്ലാ എപ്പിസോഡിലും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്, സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. കീപ്പ് റോക്കിംഗ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇതുപോലുള്ള ബർത്ത്ഡേ മേഷപ്പിനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡോട് അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ബായ് പറഞ്ഞു പോവാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശ്രുതി മകേഷ്.